കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 915 സൂറത്തു സുമർ ആയത്തുകൾ 47 മുതൽ 75 വരെ പേജ് നമ്പർ 1622. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാൻ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 916 സൂറത്തു സുമർ ആയത്ത് 47 പേജ് നമ്പർ 1622. വലൗ അന്ന ലില്ലദീന ളലമു മാ ഫിൽ അർദി ജമീഅ അക്രമികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം വമിസ്ലഹു മഅഹു അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് സമമായതും ലഫ്തദൗ ബിഹി മിൻ സൂഇൽ അദാബി യൗമിൽ ഖിയാമ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിലെ കഠിന ശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം അവർ അതൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തമായി നൽകുമായിരുന്നു. വബദാലഹും മിനല്ലാഹി മാ ലം യകൂനു യഹ്തസിബൂൻ അവർ വിചാരിക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പേജ് നമ്പർ 1623. അന്ത്യനാളിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തും പകരം കൊടുക്കാൻ സത്യനിഷേധികൾ മോഹിക്കും. അതികഠിനമായ ശിക്ഷകൾ ആയിരിക്കും അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാകും. ആയത്ത് 48. വബദാലഹും സയ്യിഅതു മാ കസബു അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ തിന്മകൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വഹാഖ ബിഹിം മാ കാനൂ ബിഹി യസ്തഹ്സിഊൻ അവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 49. ഫഇദാ മസ്സൽ ഇൻസാന ദുർറുൻ ദഅാന എന്നാൽ മനുഷ്യന് വല്ല ദുരിതവും ബാധിച്ചാൽ അവൻ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സുമ്മ ഇദാ ഖവ്വൽനാഹു നിഅമതൻ മിന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വല്ല അനുഗ്രഹവും നാം അവന് ദാനമായി നൽകിയാൽ ഖാല ഇന്നമാ ഊതീതുഹു അലാ ഇൽം അവൻ പറയും അറിവനുസരിച്ച് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണിതെന്ന്. അറിവും സാമർഥ്യവും എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചത്. എനിക്കിതിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാമെന്ന ധ്വനിയും അവൻ്റെ ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ ആ സംസാരത്തിലുണ്ട്. ബൽ ഹിയ ഫിത്ന എന്നാൽ അതൊരു പരീക്ഷണമാകുന്നു. സൗകര്യവും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്നതും പരീക്ഷണമാണ്, വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും പരീക്ഷണമാണെന്ന പോലെ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ നന്ദിയും രണ്ടാമത്തേതിൽ സഹനവുമാണ് വേണ്ടത്. അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നർത്ഥം. വലാകിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല. ആയത്ത് 50. ഖദ് ഖാലഹ അല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം അങ്ങനെ അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫമാ അഗ്ന അൻഹും മാ കാനൂ യക്സിബൂൻ അപ്പോൾ അവർ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് ഉപകരിച്ചില്ല. ആയത്ത് 51. ഫഅസ്വാബഹും സയ്യിഅതു മാ കസബു അങ്ങനെ അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തിന്മകൾ അവരെ ബാധിച്ചു. വല്ലദീന ളലമു മിൻ ഹൗലാഇ സയുസീബുഹും സയ്യിഅതു മാ കസബു അവരിൽ നിന്ന് അക്രമികളായിട്ടുള്ളവരോ അവർ സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ തിന്മകൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.
പേജ് നമ്പർ 1624. വമാഹും ബിമുഅ്ജിസീൻ, അവർക്ക് നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. ആയത്ത് 52. അവലം യഅലമു അന്നല്ലാഹ യബ്സുത്തു റിസ്ഖ ലിമൻ യശാഉ വയഖ്ദിർ, അല്ലാഹു അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഉപജീവനം വിശാലമാക്കുകയും അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൻ ലിഖൗമിൻ യുഅ്മിനൂൻ, വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ജീവിത വിഭവങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകലും ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കലും റബ്ബിൻ്റെ നിശ്ചയമാണ്. രണ്ട് അവസ്ഥയും പരീക്ഷണമാകുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആയത്ത് 53. ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, പറയുക തങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിന് ദോഷമായി അതിര് കവിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ അടിമകളെ, ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം, നിശ്ചയമായും അവനെല്ലാം ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ആശ നൽകുന്ന ആയത്താണിത്. പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു വിളിക്കുന്ന രൂപം നോക്കുക. എൻ്റെ അടിമകളെ എന്ന ആ പ്രയോഗം തന്നെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും. എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുമെന്നും കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി നിരാശരാകരുതെന്നും അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത് ഏത് പാപിയെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനും സന്മാർഗചാരിയായി മാറാനും ഈ സൂക്തം വലിയ പ്രേരണ നൽകും. അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതല്ലാത്ത ഏത് പാപവും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പൊറുക്കുന്നതാണ്. 116. അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി നിരാശരാകുക വഴിപിടച്ചവരും. ഹിജ്ർ 56. അവിശ്വാസികളും യൂസുഫ് 87 ആണെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക. പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള നിബന്ധനകളും മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നവരുടെ ശുപാർശക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി നടക്കുന്നവരും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു തേടുന്നവരും ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാകുന്നു. പാപിയായ ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എങ്ങനെ അടുക്കുമെന്ന ചിന്ത തന്നെ അനിസ്ലാമികമാണ്. പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനുള്ള സന്തോഷാധിക്യത്തെ പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരാളുടെ വാഹനമായ ഒട്ടകം ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് വിറളിയെടുത്ത് ഓടിപ്പോയി. അവൻ്റെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു. അവൻ ക്ഷീണത്തോടും നിരാശയോടും കൂടി ഒരു മരത്തണലിൽ അഭയം തേടി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കാണാതായ ഒട്ടകം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സാമാനങ്ങളോടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തൻ്റെ ഹിതത്തിന് വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. പേജ് നമ്പർ 1625. അപ്പോൾ അയാൾ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ മതിമറന്നു അബദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി, അല്ലാഹുവേ, നീ എൻ്റെ അടിമയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവും. ഈ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കാൾ അധികമായിരിക്കും അല്ലാഹുവിനുള്ള സന്തോഷം. ബുഖാരി 63:08. പേജ് നമ്പർ 1625. ആയത്ത് 54. വഅനീബു ഇലാ റബ്ബിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് താഴ്മയോടെ മടങ്ങുവീൻ. വഅസ്ലിമൂ ലഹു മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയകുമുൽ അദാബു സുമ്മ ലാ തുൻസറൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വരികയും പിന്നെ സഹായം ലഭിക്കാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനു മുമ്പ് അവന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുവീൻ. ആയത്ത് 55. വത്തബിഉ അഹ്സന മാ ഉൻസില ഇലൈക്കും മിർ റബ്ബിക്കും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതിവിശിഷ്ടമായത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായവ തന്നെ. ഓരോ കാര്യവും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ പരിസ്ഥിതിയുടെയോ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് നല്ലതും ഏറ്റവും നല്ലതും ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടുതൽ ഗുണകരവും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നതുമായത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം അതിവിശിഷ്ടമായത് പിൻപറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന് അറിയാം. മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയകുമുൽ അദാബു ബഗ്തതൻ വഅൻതും ലാ തശ്ഉറൂൻ, നിങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്. ആയത്ത് 56. അൻ തഖൂല നഫ്സു യാ ഹസ്റത അലാ മാ ഫറത്തു ഫി ജംബില്ലാഹ്, എൻ്റെ കഷ്ടമേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയല്ലോ എന്ന് വല്ല ആളും പറയുമെന്നുള്ളതിനാൽ വഇൻ കുന്തു ലമിന സാഖിരീൻ, ഞാൻ പരിഹസിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനായി പോയല്ലോ എന്നും പറയും. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങാത്ത പക്ഷം ഇങ്ങനെ വിലപിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിലുള്ള സങ്കടം, ആ വിലാപം കൊണ്ടൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല. ആയത്ത് 57. ഔ തഖൂല ലൗ അന്നല്ലാഹ ഹദാനി ലകുന്തു മിനൽ മുത്തഖീൻ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു എന്നെ നേർവഴിയിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഞാൻ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമെന്നുള്ളതിനാൽ. പേജ് നമ്പർ 1626, ആയത്ത് 58. ഔ തഖൂല ഹീന തറൽ അദാബ ലൗ അന്ന കറതൻ ഫഅകൂന മിനൽ മുഹ്സിനീൻ. അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സദ്വത്തലിൽപ്പെട്ടവനാകുമായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ പറയും എന്നുള്ളതിനാൽ. ആയത്ത് 59. ബലാ ഖദ് ജാഅത്ക ആയാതി. അങ്ങനെയല്ല, നിനക്ക് എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തീർച്ചയായും വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫകദ്ദബ്ത ബിഹാ വസ്തക്ബർത. അപ്പോൾ അവയെ നീ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും നീ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. വകുന്ത മിനൽ കാഫിരീൻ. നീ സത്യനിഷേധികളിൽപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ചെയ്തു. തങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തത്തിലെത്തിയതെന്ന 57-ാം ആയത്തിലെ സത്യനിഷേധികളുടെ വിലാപത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി മടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വ്യാമോഹം കൊണ്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല. ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിഷേധവും അഹങ്കാരവുമായിരുന്നു ഇവർക്ക്. ഇനി അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക തന്നെ. ആയത്ത് 60. വയൗമൽ ഖിയാമത്തി തറല്ലദീന കദബു അലല്ലാഹി വുജൂഹുഹും മുസ്വദ്ദ. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ കളവ് പറഞ്ഞവരെ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ കറുത്തിരുണ്ടതായി നീ കാണും. അലൈസ ഫി ജഹന്നമ മസ്വൽ ലിൽ മുതകബ്ബിരീൻ. നരകത്തിൽ തന്നെയല്ലേ അഹങ്കാരികൾക്കുള്ള വാസസ്ഥലം. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അളവ് അഹങ്കാരമുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രം നല്ലതായിരിക്കുവാനും ചെരുപ്പ് നല്ലതായിരിക്കുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് അഹങ്കാരമാകുമോ? തിരുമേനി പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുന്ദരനാണ്, അവൻ സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സത്യത്തോടുള്ള ധിക്കാരവും ജനങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയുമാണ് അഹങ്കാരം. മുസ്ലിം 275. ആയത്ത് 61. സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവരെ അവരുടെ സൗഭാഗ്യം നിമിത്തം അവരെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ലേശം അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. വലഹും യഹ്സനൂൻ. അവർ വ്യസനിക്കുകയുമില്ല. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 917, സൂറത്തു സുമർ, ആയത്ത് 62, പേജ് നമ്പർ 1627. അല്ലാഹു ഖാലിഖു കുല്ലി ഷൈഇൻ. അല്ലാഹു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു. വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ വകീൽ. അവൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേലും കൈകാര്യം നടത്തുന്നവനുമാകുന്നു. അറിയാനും പറയപ്പെടാനും സാധിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹു ആകുന്നു. നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാത്ത അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവികൾ മുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവനാകുന്നു. ആയത്ത് 63. ലഹു മഖാലീദുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും താക്കോലുകൾ അവൻ്റേതാകുന്നു. വല്ലദീന കഫറു ബിആയാത്തില്ലാഹി. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവരാരോ അവർ ഉലൈക ഹുമുൽ ഖാസിറൂൻ. നഷ്ടക്കാരായിട്ടുള്ളവർ അവർ തന്നെയാണ്. ആയത്ത് 64. ഖുൽ അഫഗൈറല്ലാഹി തഅ്മുറൂനി അഅ്ബുദു അയ്യുഹൽ ജാഹിലൂൻ. പറയുക, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെയാണോ ഞാൻ ആരാധിക്കുവാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത്? ഹേ മൂഢന്മാരെ, അനന്തവിശാലമായി പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യരധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയും അവയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അവനെയല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത്? ആയത്ത് 65. വലഖദ് ഊഹിയ ഇലൈക വഇല അല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക. നിനക്കും നിനക്ക് മുമ്പുള്ളവരിലേക്കും തീർച്ചയായും ദിവസന്ദേശം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലഇൻ അശ്റക്ത ലയഹ്ബതന്ന അമലുക. നീ അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചയമായും പൊളിഞ്ഞു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. വലതകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. തീർച്ചയായും നീ നഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ടവനായി തീരുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്നതാണ് പാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായത്. ബഹുദൈവാരാധകന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്നും നരകമാണ് അവനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മാഇദ 72 വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിർക്ക്, അതായത് അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ ഇതര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ അവന് സ്വർഗപ്രവേശം ഉണ്ടാകാം. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താലും ശിർക്കിന്റെ അംശം വന്നു പോയാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ അത്രയും നിഷ്ഫലമാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ഏക ഇലാഹിന് മാത്രം ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുക എന്ന തൗഹീദ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ആ കർമ്മങ്ങൾ എത്രയധികമുണ്ടെങ്കിലും ഫലമില്ല. എത്ര ഗുരുതരമാണ് വിഷയമെന്ന് ഓർക്കുക. പേജ് നമ്പർ 1628, ആയത്ത് 66. ബലില്ലാഹ ഫഅ്ബുദ്. അതിനാൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നീ ആരാധിക്കൂ. നീ നന്ദി കാണിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയാണ്. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകിയ അനുഗ്രഹദാതാവിന്
നന്ദി കാണിക്കൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും വിരോധിച്ചവ പെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ്. കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തേത് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കലാണ്, വിരോധിച്ചതിൽ ആദ്യത്തേത് ബഹുദൈവാരാധനയാണ്. ആയത്ത് 67. വമാ ഖദറുല്ലാഹ ഹഖ ഖദ്രി, അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ദൈവവിശ്വാസികളിൽ അധികവും. ലോകാരോഗങ്ങളെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് അവൻ. പ്രാർത്ഥന, നേർച്ച, വഴിപാട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആരാധനകൾക്കും ഏക അവകാശി അവൻ മാത്രമാകുന്നു. അള്ളാഹുവാണ് അടിമയോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ളവൻ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവനും അവൻ തന്നെ. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവനെ മാത്രമേ അവലംബിക്കാവൂ, ആശ്രയിക്കാവൂ. അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കറിഞ്ഞവന് ആരാധന മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയിലാകെ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ്റെ പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഭൂമിയാകെ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ്റെ പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ആകാശങ്ങൾ അവൻ്റെ വലങ്കയിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ടവയുമായിരിക്കും. അന്ത്യനാളിൽ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിടിയിലായിരിക്കുമെന്നും ആകാശങ്ങൾ അവൻ്റെ വലങ്കയിൽ ചുരുട്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്മാ യുശ്രികൂൻ. അവൻ്റെ പരിശുദ്ധതയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ ഔന്നത്യത്തിലായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 68. വനുഫിഖ ഫിസ്സൂരി, കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടും. ഫസഅഖ മൻ ഫിസ്സമാവാതി വമൻ ഫിൽ അർളി, അപ്പോൾ ആകാശത്തിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ചലനമറ്റവരായിത്തീരും. പേജ് നമ്പർ 1629. ഇല്ലാ മൻ ഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരൊഴികെ. അന്ത്യനാളിൽ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന നേരത്തെ കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടും. അതോടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മരണപ്പെടും. ഇടിമിന്നൽ പോലെ വല്ല അപായവും സംഭവിച്ച് മരണപ്പെടുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതിനും കുറിച്ചുമാണ് സ്വയത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഇവിടെ മരണം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ചിലർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. ആരൊക്കെയാണതെന്നും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി എമ്പാടും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ചില മലക്കുകളാണെന്നും സ്വർഗത്തിലുള്ളവരാണെന്നും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൽ ഊതപ്പെടും. അപ്പോഴത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നു. രണ്ടാമതും കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടും. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പുനർജീവിതം നൽകപ്പെടും. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട സർവ്വ മനുഷ്യരും രണ്ടാമത് ജീവൻ നൽകപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരും. മനുഷ്യർ പരസ്പരം നോക്കും. ആയത്ത് 69. ഭൂമി അതിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ ശോഭിക്കും. ആകാശലോകങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് സൂറത്തുൻ നൂറിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓർക്കുക. ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വിശാലതയും നമ്മുടെ ചിന്തക്കും ഭാവനക്കും അതീതമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥം വെക്കപ്പെടുകയും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷികളും ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കർമ്മങ്ങളുടെ രേഖ ഓരോരുത്തർക്കും ഹാജരാക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ആ വിചാരണ കൃത്യമായ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഓരോ സമുദായത്തിലേക്കും അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിവിധ സാക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ നടത്തും. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും ഏറ്റവും വലിയ ന്യായാധിപനും നീതിമാനുമായ അല്ലാഹുവിന് രേഖകളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണല്ലോ അവൻ. എന്നാലും ഓരോരുത്തരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളും രേഖകളും സാക്ഷികളും ഹാജരാക്കി അവരവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് അള്ളാഹു വിധി നടത്തുക. വഖുദിയ ബൈനഹും ബിൽ ഹഖ്, അവരുടെ ഇടയിൽ ന്യായമായി വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വഹും ലാ യുദ്ലമൂൻ, അവരോട് ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. ആയത്ത് 70, പേജ് നമ്പർ 1630. ഓരോ ആൾക്കും അവരവർ ചെയ്തതിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും. വഹുവ അഅലമു ബിമാ യഫ്അലൂൻ, അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്ക് അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹു. കൃത്യവും നീതിപൂർവമായ വിചാരണയ്ക്കു ശേഷം മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം നൽകും. നന്മ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം, തിന്മയാണ് അധികമെങ്കിൽ നരകം. എല്ലാ സദ്വൃത്തർക്കും അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ അക്രമികൾക്കും അവർ ചെയ്ത അക്രമങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരാളോടും തന്നെ അവൻ്റെ രക്ഷിതാവ് സംസാരിക്കാതിരിക്കില്ല. അവൻ്റെയും തൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ദ്വിഭാഷകനോ മറയോ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോഴവൻ വലത്തോട്ട് നോക്കും, അവൻ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച കർമ്മമല്ലാതെ അവൻ കാണുകയില്ല. അവൻ ഇടത്തോട്ട് നോക്കും, അപ്പോഴും മുമ്പ് അവൻ ചെയ്തതല്ലാതെ ഒന്നും കാണുകയില്ല. മുമ്പോട്ട് നോക്കും, അവൻ്റെ മുഖത്തിന് നേരെ നരകമല്ലാതെ ഒന്നും കാണുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരക്കക്കീറ് കൊണ്ടെങ്കിലും അത് ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്
നരകത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. ബുഖാരി 14:13, മുസ്ലിം 23:95. പേജ് ആയത്ത് 71. വസീഖല്ലദീന കഫറൂ ഇലാ ജഹന്നമ സുമറാ. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നയിക്കപ്പെടും. ഹത്താ ഇദാ ജാഊഹാ ഫുതിഹത് അബ്വാബുഹാ. അങ്ങനെ അവർ നരകത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. വഖാല ലഹും ഖസനതുഹാ. നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ അവരോട് പറയും, അലം യഅതികും റസുലും മിൻകും യത്ലൂന അലൈക്കും ആയാതി റബ്ബിക്കും വയൻദിറൂനകും ലിഖാഅ യൗമിക്കും ഹാദാ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ദൂതന്മാർ റബ്ബിന്റെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരികയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി ഈ ദിവസത്തിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ലേ? ഖാലൂ ബലാ. തീർച്ചയായും അത് എന്നവർ മറുപടി പറയും. വലാകിൻ ഹഖ്ഖത് കലിമത്തുൽ അദാബി അലൽ കാഫിരീൻ. പക്ഷേ സത്യനിഷേധികൾക്ക് ശിക്ഷയുടെ വചനം സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നരകാവകാശികളാവാൻ കാരണമായി സത്യനിഷേധികൾ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് സന്ദേശമെത്താത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്നാണ്. സന്ദേശമൊക്കെ അവർക്ക് എത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ അവയെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1631, ആയത്ത് 72. അവരോട് പറയപ്പെടും, നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളിലൂടെ ശാശ്വതരായ അവസ്ഥയിൽ അതിൽ പ്രവേശിക്കുക. എന്നാൽ അഹങ്കാരികളുടെ താമസ സ്ഥലം എത്ര ചീത്ത. ആയത്ത് 73. തങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നയിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവർ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ കാവൽക്കാരായ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങൾ സംശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശാശ്വതരായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുക. സ്വർഗാവകാശികളുടെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വർഗവാതിലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി തുറക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കും. എന്നാൽ നരകവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് നരകവാസികൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും. രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെയും പ്രയോഗത്തിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് അത് വ്യക്തമാണ്. നരകത്തിന് 7 വാതിലുകളാണ്. ഓരോരുത്തരം കുറ്റവാളികളാണ് അവയിലൂടെ കടക്കുക എന്ന് ഹിജ്ർ 44 കാണാം. സ്വർഗവാതിലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസുകളിലും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ 8 വാതിലുകളുണ്ട്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പദവികൾക്കനുസരിച്ച് വാതിലുകളിലൂടെ ഓരോരുത്തരും പ്രവേശിക്കും. ധർമ്മസമരം, ദാനധർമ്മം, നമസ്കാരം, നോമ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കവാടങ്ങളിലൂടെ അവർ വരവേൽക്കപ്പെടുമെന്നും എല്ലാ വാതിലുകളിലൂടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്തരക്കാരിൽ പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ബുഖാരി 34-66 നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി കാണാം. ആയത്ത് 74. അവർ പറയും, തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റിയവനായ അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതി. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയിടത്ത് നമുക്ക് താമസമാക്കാൻ തക്ക നിലയിൽ ഈ സ്വർഗഭൂമി നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്തവന് സ്തുതി. പേജ് നമ്പർ 1632. ഇവിടെ അടുത്ത പേജിലാണ്. അധ്വാനിച്ചവരുടെ പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം. ആയത്ത് 75. മലക്കുകൾ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ റബ്ബിന്റെ സ്തുതിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം. അവരുടെ ഇടയിൽ നീതിപൂർവം വിധി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടും. ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മലക്കുകൾ സിംഹാസനത്തെ വലയം ചെയ്യിച്ചു, മലക്കുകൾ അതിനെ ചുമന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനാൽ സിംഹാസനം എന്നൊരു സൃഷ്ടിയുണ്ടെന്ന് തീർച്ച, അതായത് അർശ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സിംഹാസനസ്ഥനായി എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യ ഭാഷയാണെന്നും ലോകകാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് സാരമെന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അർശിന്റെ രൂപവും ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല. തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച, കേൾവി മുതലായവയെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്താലും എങ്ങനെ എന്നതിന് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല. വിചാരണ കഴിഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് എന്ത് എന്ന് തെളിഞ്ഞു. സത്യനിഷേധികൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടു, സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മലക്കുകൾ റബ്ബിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും വലയം ചെയ്യും. സർവസ്തുതിയും റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ആ സ്ഥലത്തും സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സർവശക്തൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ.
അപ്പോൾ സൂറത്ത് സുമർ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു.